వాజీ న్యూస్కు స్వాగతం. నేను జ్యోతి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. నేవీ డేను పురస్కరించుకుని బీచ్ రోడ్లో అమరవీరులకు ఘన నివాళులర్పించిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరేంద్ర ప్రసాద్. పాల్గొన్న పోలీస్ కమిషనర్ సంకబ్రత బాగ్జీ, ఇతర నేవీ అధికారులు. ఘంటసాల 102వ జయంతిని పురస్కరించుకుని కాంస్య విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించిన స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్. ఘంటసాల విగ్రహ ప్రాంగణంలో ఓపెన్ ఆడిటోరియంను నిర్మించాలని డిమాండ్. మార్గశిర మాస ఏర్పాట్లలో భాగంగా చిన్నారుల సంరక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. చైల్డ్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ చైర్మన్ గొండు సీతారాం ఆదేశం. ఇక వివరాలకు వెళ్తే సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ అంశంపై లోక్సభలో విశాఖ ఎంపీ మోతుకుమల్లి శ్రీభరత్ ముఖ్యమైన అంశాలను ప్రస్తావించారు. 2014 ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం ప్రకారం ఈ జోన్ ఏర్పాటుకు ఆమోదం లభించిందని, 2019 ఫిబ్రవరిలో దీని ప్రధాన కార్యాలయాన్ని విశాఖపట్నంగా ప్రకటించారని గుర్తు చేశారు. అయితే భూ సమస్యల కారణంగా ప్రాజెక్టు 5 ఏళ్ల పాటు ఆలస్యం చెందిందని తెలిపారు. తాజాగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భూమిని అప్పగించడంతో ప్రాజెక్టు మళ్లీ వేగవంతమైందని పేర్కొన్నారు. 121 Sri M. Sri Bharat. So question number 121 Sri Bharat Matkumar. माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है. ऑनरेबल मेंबर आस्क क्वेश्चन. Thank you, Speaker sir. I've received the responses from the Ministry of Railways for the questions that I had raised, so I'll start away with my detailed question. The creation of the railway zone in Andhra Pradesh was announced February 2019, the South Coast Railway Zone, with Visakhapatnam as its headquarters, announced by then Honorable Railway Minister. And however, due to the land allocation delays by the previous state government, including some questions raised on the viability of the land, 5 valuable years have been lost. After the recent NDA government has assumed power earlier this year, the state government has issued the necessary clarifications. Joint surveys have been conducted, and I thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji for initiating tenders for the South Coast Railway Zone. What I would like to highlight and ask here is that similar railway zones announced on July 4th, 2002, like Southwestern Railway Zone Hubli, Southeast Central Railway Zone Bilaspur, East Coast Railway Zone Bhubaneswar, were announced July 4, 2002, but were started off in temporary accommodations by April 1st, 2003. Given this precedence, can the Minister asking through you, sir, can the South Coast Railway Zone, because the process of tendering has already begun, can it be operationalized from temporary campuses before the full building is completed? Is the question, sir. Honorable Speaker, sir, the honorable member has raised a very valid point regarding the South Coast Railway Zone. It's a new zone, and as honorable member has already noted himself, we have already placed the tender for the construction of the zone building. Whatever land issues were there earlier, they have been sorted out. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh has been continuously following up. Even Honorable Sri Ram Mohan Naidu ji, he is also regularly following up this matter. So on the whole, this zone is now on track to get operationalized. We have also appointed one OSD, operation on special duty, so that all the operational matters which need to be considered while making this zone operational can be checked in full detail, and as and when the operational matters are checked in full detail, we'll have a common discussion between all the stakeholders and then take it forward, sir. Honorable member supplementary. Thank you, Speaker sir. I'd like to take a different direction in the question. Safety and speed are the twin pillars of the modern rail travel in India, and I was fortunate to meet the minister recently and discuss about this. So what I would like to ask about is what steps are being taken to enhance the average speed of the Vande Bharat and other express trains, and additionally, with the focus on reducing manual intervention and leveraging technology and advanced safety measures, what measures has the government put in place such that there is fast but safe and secure travel for passengers across the nation and across these routes? जैसे मंत्री जी संक्षिप्त में जवाब दे रहे हैं, आप भी संक्षिप्त में वो प्रश्न पूछिए. Honorable Speaker sir,
the question is not related to the main question. However, I will give a very short answer to this. The condition of the tracks is continuously being upgraded. The tracks were designed for 70-80 kmph 10-15 years ago. Over last 10 years, most of the tracks have been upgraded significantly, and today more than 80% of the tracks in the Indian Railway network are basically operational at 100 kmph or 110 kmph. We are continuously upgrading to 130 kmph also, and some of the sections have been designated for 160 kmph. Multiple actions are being taken. First, improving the quality of the rails, having a better specification of the railway, the manufacturing process of the rail. Second, wherever there are curves, we are trying to reduce the curves. Third, we are trying to నేవీ డే సందర్భంగా బీచ్ రోడ్లో అమరవీరులకు ఘన నివాళులర్పించారు జిల్లా యంత్రాంగం. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎం హరేంద్ర ప్రసాద్ ఆర్కే బీచ్ సమీపంలో ఉన్న విక్టరీ ఎట్ సీ వద్ద పుష్పగుచ్చాన్ని ఉంచి అమరవీరులకు ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా లెవెల్ సిబ్బందిచే గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. పోలీస్ కమిషనర్ సంగబ్రత బాగ్జీ విశిష్ట అతిథిగా పాల్గొని పుష్పగుచ్చాన్ని ఇచ్చి ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ మేరకు ఏర్పాటు చేసిన వాయిద్య బృందం సందర్శకులను ఆకట్టుకుంది. కార్యక్రమంలో నేవీ అధికారులు, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
ఆశ్రా అనేది భారతదేశంలో అతిపెద్ద న్యాయవాదుల అసోసియేషన్ ఫర్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ అవేర్నెస్, అలాగే ఇండియాలో లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ అని ప్రముఖ న్యాయవాది నరసింహారావు తెలిపారు. ఈ మేరకు డాబా గార్డెన్స్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ ఆసరా 6వ జాతీయ సమ్మిట్ మరియు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ సేవల కోసం పోస్టర్ను ఆవిష్కరించామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో వ్యవస్థాపకులు హబీబ్ సుల్తానీ, మహమ్మద్ షాహీద్, డాక్టర్ పి రత్నరాజు, సాదిద్ మాలిక్, జయదేవ్ రజ్వాల్, శివకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అడ్వకేట్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ అవేర్నెస్, వినియోగదారుల హక్కులపై అవగాహన కల్పించడం, వారి హక్కులకి భంగం వాటిల్లినప్పుడు వారి కోసం వినియోగదారు ఫార్మ్స్లో కేసెస్ని ఫైల్ చేసి న్యాయం అందించడం ప్రధాన ఉద్దేశంగా 2014లో ఢిల్లీ ప్రధాన కార్యాలయంగా స్టార్ట్ చేసి ప్రస్తుతానికి 9 రాష్ట్రాల్లో 1000 మంది వాలంటీర్స్గా ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నామండి. ఆసరా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు దాకా 275 కేసెస్ని ఫైల్ చేసి విన్ అవ్వడం జరిగింది. ఇవి కాక కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019 అవేర్నెస్ వెళ్ళడానికి అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ పెడుతుంటామండి. 2000+ అవేర్నెస్ క్యాంపులు చేసాం. 2K రన్ అని, 5K రన్స్ అని, మార్థాన్స్ అని, ఈ రకంగా ప్రజల్లోకి యాక్ట్ని తీసుకెళ్ళడం ప్రధాన ఉద్దేశం పనిచేస్తాం. ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆసరా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ 9 రాష్ట్రాల్లో వాలంటరీగా చేస్తున్న ఈ అసోసియేట్స్ ప్యాటర్న్స్ అంతా కూడా ఒక వేదిక మీద కలుస్తామండి. ఫస్ట్ నేషనల్ సమ్మిట్ 2018లో వి ఆర్గనైజ్డ్ అట్ విజయవాడ, అమరావతి. సెకండ్ నేషనల్ సమ్మిట్ విశాఖపట్నం 2019లో. థర్డ్ నేషనల్ సమ్మిట్ 2020లో హైదరాబాద్. డ్యూ టు కరోనా 2021లో చేయలేదండి. 2022లో ఫోర్త్ నేషనల్ సమ్మిట్ వి ఆర్గనైజ్డ్ హైదరాబాద్. 2023లో ఫిఫ్త్ నేషనల్ సమ్మిట్ వి ఆర్గనైజ్డ్ ఢిల్లీ, న్యూఢిల్లీలో చేసామండి. ఈ రోజున 15, 12, 2024న ఆసరా ప్రతిష్టాత్మకంగా 6th నేషనల్ సమ్మిట్ బెంగళూరు, కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరులో చేస్తున్నామండి. ఈ యొక్క పోస్టర్ని లాంచ్ చేసి ఈ యొక్క అవేర్నెస్ మరింత ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళడానికి ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగిందండి. ఈ 15వ తారీఖున బెంగళూరు జరిగే నేషనల్ సమ్మిట్కి 9 రాష్ట్రాల నుంచి 1000 మంది వాలంటీర్స్గా చేసిన సభ్యులు వస్తారండి. అక్కడ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మీద అవేర్నెస్ ఉంటుంది, అలాగే సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళకి రికగ్నేషన్ ఉంటుంది, రివార్డ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దీంతోపాటు సెలబ్రిటీస్ వీళ్ళంతా వచ్చి వీళ్ళకి ఒక సన్మాన కార్యక్రమంలో కూడా ఏర్పాటు చేసామండి. సో ఈ రోజున ప్రెస్ మీడియా ద్వారా నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2020 వెరీ పవర్ఫుల్ యాక్ట్. దాన్ని అవగాహన లేక కార్పొరేట్ కంపెనీస్ చాలామంది ఒక వినియోగదారులకు మోసం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు నష్టపోకుండా, మోసపోకుండా ఉండడమే ప్రధాన ఉద్దేశం అండి. ఈ రోజున ఈ యొక్క లాంచింగ్లో మా ఆసరా స్టేట్ విశాఖ పోర్ట్ హాస్పిటల్ సొంత నిధులతోనే అభివృద్ధి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అఖిలపక్ష కార్మిక వర్గం రిలే నిరాహార దీక్షను చేపట్టిన సంగతి విదితమే. ఈ మేరకు దీక్షలు గత 65 రోజులుగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ యాజమాన్యం దిగిరాకపోవడం పట్ల కార్మిక వర్గాలు నిరాశను వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా నేడు రిలే నిరాహార దీక్షకు మద్దతుగా అఖిలపక్ష జాతీయ నాయకులు దీక్షా శిబిరంలో కూర్చుని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ మేరకు జాతీయ నాయకులు మాట్లాడుతూ 40,000 మంది కార్మిక కుటుంబాల ఆరోగ్యాన్ని ప్రైవేటు వారి చేతిలో పెట్టడం తాము వ్యతిరేకిస్తున్నామని తెలిపారు. ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా ప్రభుత్వానికి అర్థం కాకపోవడం శోచనీయమన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పోర్టు హాస్పిటల్ను సొంత నిధులతోనే నడిపించాలని గుర్తు చేశారు. నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ టెంట్లో 65వ రోజు సమిష్టంగా అన్ని యూనియన్ల తరఫున రిలే హంగర్ స్ట్రైక్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ప్రధానంగా విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. పోర్టు నిధులతో మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన తరుణంలో దీన్ని తీసుకెళ్లి ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో పెట్టి కంప్లీట్గా పీపీపీ మోడ్లో ప్రైవేటీకరణ పోర్ట్ హాస్పిటల్ని చేయటం అన్నది ఒక వర్కర్కి సుమారు ఇక్కడ 35,000 నుండి 40,000 మంది వరకు ఇక్కడ పెన్షనర్స్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అదే విధంగా ఇన్ సర్వీస్లో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా
ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్న మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ని ఒక రిస్క్లో పెట్టడం అన్నది చాలా తప్పు అని చెప్పేసి నేను మేనేజ్మెంట్కు అదేవిధంగా షిప్పింగ్ మినిస్టర్కి హెచ్చరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వర్కర్కు ఉన్న అతి ముఖ్యమైన సామాజిక బాధ్యత ఏమనంటే ఉందో అంటే ఆరోగ్యంకి సంబంధించిన విషయం. హెల్త్ కేర్ అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మరి పెన్షన్ ఎంత ముఖ్యం అంతకంటే ముఖ్యం హెల్త్ కేర్. దాన్ని కూడా మీరు వ్యాపారంగా చూసి దాన్ని ఎవరో ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో పెట్టి తర్వాత కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత అతను 50% మాతోటి కట్టిస్తే మా పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ చైర్మన్ గారు ఏదో వారాలుగా ఇస్తున్నారు, మంచి అయినా అని తెలుసు, కానీ ఆయన ఉండరు కదా, 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటి? కాబట్టి పోర్టు సొంత నిధులు మాకు ఎప్పుడు కూడా లాసెస్ లేదు, మంచి ప్రాఫిట్స్ నడుస్తున్న పోర్టు నిధులు ఉన్నాయి, మాకు రిజర్వ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. దాని నుండి సొంత నిధులతో కొత్తగా స్పెషలిస్టులు అందరినీ రిక్రూట్ చేసి ఎక్విప్మెంట్లు మనం పర్చేస్ చేసి ప్రొక్యూర్ చేసి ఉన్న ఫెసిలిటీస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలని చెప్పేసి మేమైతే ప్రధానంగా అన్ని యూనియన్లు కోర్టులో ఫంక్షన్ చేసి ఇందులో ఏ తేడా లేదు. అందరూ కూడా ఆఫీసర్స్ రాలేరు కాబట్టి రావట్లేదు, కానీ వాళ్ళు కూడా సోలిడారిటీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు. మీ ద్వారా నేను మేనేజ్మెంట్కి ముఖ్యంగా రేపు అక్కడ పెద్ద మేము ధర్నా చేస్తున్నాం వేజ్ రివిజన్ మీద. అందులో కీలకమైన పాయింట్ కూడా దీన్ని పెట్టాం. ఎందుకంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేనేజ్మెంట్ మాకైతే యూనియన్కి అన్ని విధాలుగా మేము అన్ని వెల్ఫేర్ చూస్తామని చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు. చైర్మన్ గారు కూడా మంచి అయినా స్వతహాగా కూడా, కానీ ఈ విషయంలో వీళ్ళు ఇలా పట్టుపట్టడం అంటే మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. కాబట్టి మీ ద్వారా వాళ్ళకి ఫైనల్గానే అపీల్ చేస్తున్నాం, వీ విత్డ్రా ది టెండర్స్ సో దట్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ట్రస్ట్ యూ అని చెప్పేసి వారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రంలో రజకులకు ప్రాధాన్యత పరిరక్షణ కల్పించే విధంగా చట్టాలను చేయాలని, కార్పొరేషన్లను ఏర్పాటు చేయాలని ఏపీ రజక వృత్తిదారుల సంఘ నాయకులు మడరాజు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు విశాఖ జిల్లా 5వ మహాసభలు కంచరపాలెం వద్ద ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ రజకుల పరిరక్షణకు అట్రాసిటీ తరహా చట్టాలను చేయాలని కోరారు. ఎన్నికల వేళ రజకులకు ఇచ్చిన హామీలను తూచా తప్పకుండా కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో విజయవాడ వద్ద బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేసి తాము వ్యతిరేకతను చాటుతామని వెల్లడించారు. ఈరోజు డిసెంబర్ 4వ తారీఖున విశాఖపట్నం టౌన్ ప్రాంతంలో జిల్లా మహాసభ జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రజకుతార సంఘం గత వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా రజకుల రక్షణ కాపాడుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. రజకులపైన దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, దౌర్జన్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, మా మహిళల పట్ల అత్యాచారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటిని మేము కాపాడుకోవాలనుకుంటే రక్షణ చట్టం ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి, అట్రాసిటీ మాదిరిగా రక్షణ చట్టం ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని అడిగాం. ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా చేస్తామని మాట ఇచ్చారు. తర్వాత శివరాకర్లో మరి ఏం జరిగిందో తెలియదు, కానీ కాగితాలు తుక్కలోకి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. తర్వాత ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి వైసీపీ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా పాదయాత్రకు వచ్చిన సందర్భంగా మీకు అట్రాసిటీ మాదిరిగా రక్షణ చట్టం ఏర్పాటు చేస్తాను, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రజకులను రక్షించుకుంటామని చెప్పేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రజకుల ఇంటి పట్ల నేను పెద్ద బిడ్డని, ఆ ఇంటి పెద్ద కొడుకుగా ఉండి వారు కష్టాల పట్ల నేను చొరవ చూపుతానని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదవిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ హామీలన్నీ తొంగలో దొక్కినటువంటి పరిస్థితి మేము చూసాం. రెండోది, ఈరోజు మళ్ళీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ నేరుగా ప్రజల్లోకి వచ్చి మాట్లాడిన మాటలు ఏంటంటే, ఈ ప్రాంతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెరువులు ఉచితంగా ఇచ్చేస్తే మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా ఒకటి. రెండోది, మీకు 50 సంవత్సరాలు నిన్నటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ 4,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇప్పిస్తానని చెప్పినటువంటి మాట ఒకటి. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 100 రోజులుగా వస్తూ ఉంది. 100 రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో 20 లక్షల మంది రజకులు ఉంటే వీళ్ళ ఓట్లు అవసరం వచ్చినాయి తప్ప వీళ్ళ నిధులు మాత్రం ప్రభుత్వానికి అవసరం లేదని చెప్పేసి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఇది ఇచ్చిన హామీలు అమ్మటే అమలు జరపాలి. అమలు జరపకపోతే మార్చి మొదటి వారంలో కానీ 2వ వారంలో కానీ అమరావతిలో పెద్ద బహిరంగ సభ 3 రోజుల పాటు జరిపి
రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ సమీకరించి ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్తామని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రజగుత్తాల సంఘంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. అమర గాయకుడు ఘంటసాల విగ్రహ ప్రాంగణంలో ఫుడ్ కోర్ట్ నిర్మాణం చేపట్టడం విరమించుకోవాలని ఘంటసాల స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపక కార్యదర్శి చెన్న తిరుమలరావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఘంటసాల 102వ జయంతి సందర్భంగా బుధవారం ఆర్కే బీచ్ రోడ్లో ఉన్న ఘంటసాల కాంస్య విగ్రహానికి పలువురు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా చెన్న తిరుమలరావు మాట్లాడుతూ గతంలో ఘంటసాల విగ్రహాన్ని తొలగించి ఫుడ్ కోర్ట్ నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నప్పుడు ఘంటసాల అభిమానులు ఆందోళన చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పటి స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడి మద్దతుతో పనులు ఆగాయన్నారు. ఇప్పుడు పాడైపోయిన విమానంతో మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేయడం సరికాదని ఎద్దేవా చేశారు. ఇక్కడ ఘంటసాల పార్క్, ఘంటసాల స్మారక ఓపెన్ ఆడిటోరియం నిర్మించి కళాకారులకు అంకితం చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో ప్రముఖ సంఘ సేవకులు మహమ్మద్ గౌస్, సంస్థ గౌరవాధ్యక్షులు కొనతాల రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజున ఘంటసాల గారిని మనం గౌరవించుకోవడం అంటే తెలుగు భాషను గౌరవించినట్లే. ఈరోజు తెలుగు భాష పునరుద్ధరణకి ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుంది కాబట్టి వారు ఎప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ఈ ప్రాంగణాన్ని ఒక సుందరమైనటువంటి ఒక కళాకృతిగా తీర్చిదిద్దాలని నేను కోరుతున్నాను. జై ఘంటసాల. అమర గాయకుడు ఘంటసాల గారు తన అద్భుతమైన గలంతో వేల గీతాలు ఆలపించి అందరి మదిలో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు. అటువంటి గాయకుడి విగ్రహాన్ని విశాఖపట్నంలో 2000 సంవత్సరంలో ఆనాడు సబ్బం హరి గారు మేయర్గా ఉన్నప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కూడా ఇదే ప్రాంగణంలో ఘంటసాల గారి పేరిట ఒక ఓపెన్ ఆడిటోరియం నిర్మించాలని చెప్పి కళాకారుల తరపున మేమెంతగానో మెమొరాండాలు ఇచ్చుకోవడాలు, ఆందోళన చేయడాలు, ఎన్ని రకాలుగా ఇక్కడ ధర్నాలు కూడా చేయడం జరిగింది. అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఎంపీ గారు హరిబాబు గారు కానివ్వండి, ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి మన ఎంవివి సత్యనారాయణ గారు కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు గారు, అప్పుడున్న మన స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి చింతకల అయ్యన్న పాత్రుడు గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మాకు మద్దతుగానే నిలబడ్డారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో ఇక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్ కట్టినప్పుడు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా మాకు మద్దతుగానే ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక ఆడిటోరియం నిర్మిస్తాము, కళాకారులకి పరిమితం చేస్తామని చెప్పేసి అన్నారు. ఇంత చేసి కూడా ఇప్పటికీ ఎక్కడో పాడైపోయినటువంటి ఒక విమానాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఒక మ్యూజియం లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తూ కళాకారులని ఆందోళనకరానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఇటువంటి కట్టడాలు మాత్రం తక్షణమే ఆపగలగాలి. లేదా ఘంటసాల గారి అంటే ఎందుకంత నిర్లక్ష్యంగా చూస్తుంటారు, ఇతరులంటే ఎందుకు గౌరవిస్తారో తెలియట్లేదు. కానీ ఘంటసాల గారికి శనిపట్టే విధంగా ఈ ప్రభుత్వాలు, ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా సరే ఘంటసాల గారికి కీడే తలపిస్తున్నారు తప్ప మంచి చేయడం లేదు. తక్షణమే కళాకారుల కోసం ఇక్కడ ఒక ఓపెన్ ఆడిటోరియం నిర్మించి ఘంటసాల గారిని కాపాడవలసిందిగా మిమ్మల్ని మీ ద్వారా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం విశాఖ జిల్లా 7వ మహాసభలను డిసెంబర్ 22న నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం లక్ష్మి, జిల్లా అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు వెంకటలక్ష్మి, రోహిణి తెలిపారు. ఈ మేరకు నగరంలోని జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. మహాసభల ప్రచార కరపత్రాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గాజువాక డ్రైవర్స్ కాలనీలో ద్రోణరాజు సత్యనారాయణ కళ్యాణ మండపంలో ఉదయం 9 గంటలకు జెండా ఆవిష్కరణతో సభలు ప్రారంభమవుతాయన్నారు. సభల ప్రాంగణానికి బోయి విజయభారతి ప్రాంగణంగా నామకరణం చేశామని పేర్కొన్నారు. మహిళా సంఘాల జాతీయ కోఆర్డినేటర్ ఝాన్సీ ప్రారంభోపన్యాసం చేస్తారని వెల్లడించారు. ప్రైవేటీకరణ కోల్పోతున్న మహిళల ఉపాధి అవకాశాలపై రచయిత్రి మల్లీశ్వరి ప్రసంగించనున్నారని వెల్లడించారు. ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం విశాఖ జిల్లా మహాసభలు ఈ నెల 22వ తేదీన గాజువాక డ్రైవర్స్ కాలనీలో జరుగుతున్నాయి. మహిళలపై జరుగుతున్న అన్ని రకాల హింసలకు వ్యతిరేకంగాను జీవించే హక్కుకై పోరాడదామని ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం పిలుపునిస్తుంది. ఎందుకంటే మొన్న ప్రభుత్వమే మహిళా హింస వ్యతిరేక దినంగా పిలుపునిచ్చింది. కానీ మహిళలకి ఇంట బయట, పనిలో, బడిలో, గుడిలో, అదేవిధంగా ఎక్కడ రక్షణ లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఒంటరిగాను రక్షణ లేదు, సామూహికంగాను రక్షణ లేదు, పగలు రక్షణ లేదు, రాత్రి రక్షణ లేదు. అదేవిధంగా సురక్షితమైన పని ప్రాంతాలు లేవు, సురక్షితమైన
బహిరంగ ప్రదేశాలు లేవు, సురక్షితమైన రవాణా సౌకర్యాలు లేవు, ఎటువంటి అవకాశాలు లేకుండా పోయింది. కాబట్టి ఈరోజు చర్చింపబడుతుందంతా కూడా మహిళపై లైంగిక దాడులు మాత్రమే హింసగా చర్చింపబడుతుంది. కుదించబడుతున్న వాళ్ళ ఉపాధి అవకాశాలు చర్చింపబడట్లేదు. ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ కనుక ప్రైవేటీకరణ చేస్తే మహిళ యొక్క ఉపాధి అవకాశాలకి, రిజర్వేషన్లకి, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి, మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్లు అన్నీ కూడా దెబ్బతింటాయి. కాబట్టి ఇట్లా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ చేయరాదు. మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతీసే ప్రభుత్వ చర్యలు మేము ఖండిస్తూ మహిళలకు సంబంధించిన అన్ని హక్కుల రక్షణ కోసం పోరాడి సాధించిన హక్కులు నిలబెట్టుకునేందుకు ఉద్యమ పదాన్ని నిలబడాలని, నడవాలని చెప్పేసి ప్రెస్ మహిళా సంఘం పిలుపునిస్తూ జిల్లా మహాసభలు జరుగుతుంది. ఈ మహాసభలో ప్రజలందరూ కూడా పాల్గొనాలని, ఉద్యమ భవిష్యత్ పోరాటకర్తలు రూపొందించుకొని నూతన జిల్లా కార్యవర్గం ఎంచుకోవడానికి ఈ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. అందరూ కూడా పాల్గొనవలసిందిగా ప్రెస్ మహిళా సంఘం ప్రజానీకానికి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి మార్గశిర మాసోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో భక్తుల తాకిడి అధికంగా ఉంటుందని ఆలయ ఈవో శోభారాణి తెలిపారు. భక్తుల తాకిడి నేపథ్యంలో చిన్నపిల్లలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తగు చర్యలు తీసుకునే విధంగా ఏపీ చైల్డ్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ చైర్మన్ గొండు సీతారాం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు లైన్లో ఉన్న భక్తుల వద్ద చిన్నారులకు పాలు, బిస్కెట్లను పంపిణీ చేశారు. అమ్మవారి సేవలో భక్తులు తరించే దిశగా పటిష్ట ఏర్పాట్లను చేస్తూనే చిన్నారులను పరిరక్షించే విధంగా ఏర్పాట్లను చేయాలని ఆయన సూచించామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ వీఐపీ దర్శనాన్ని 6 నుంచి 8 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2 నుండి 4 గంటల వరకు అనుమతిస్తున్నట్లు తెలిపారు. భక్తులు క్యూ లైన్లలో ఓపికతో వేచి అమ్మవారి దర్శనాన్ని చేసుకుని వెళ్లాలని, అధికారులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అమ్మవారి మార్గశిర మాసోత్సవాలు మొదలైనవి. రేపు మొదటి గురువారము. ఈ రోజున చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ నుంచి వారు వచ్చారు. ఏర్పాట్లు పిల్లల కోసం ఎలా జరుగుతున్నాయో చూశారు. క్యూ లైన్స్లోనేమో పిల్లలకి పాలు, బిస్కెట్స్ పంచిపెడుతున్నాం, మజ్జిగ కూడా పంచిపెడుతున్నారు. ఈ రోజున రేపటి గురువారానికి ఈరోజు రాత్రి 12 గంటల నుంచే భక్తులు క్యూలల్లో ఉంటారని అంచనా. వారికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు జరిగాయి. నిత్యాన్న దానం ఉంది, ఫ్రీ బస్సెస్ ఉన్నాయి, టాయిలెట్స్, టెంపరీ టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు జరిగినాయి. భక్తులందరూ విచ్చేసి అమ్మవారికి దర్శించుకుని ఆశీస్సులు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అది మార్నింగ్ ఏమో 6 to 8, ఈవినింగ్ ఏమో ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 4. 100 రూపీస్ టికెట్స్లో విఐపీలను అలో చేస్తున్నారు. పెరుగుతాయని అంచనా ఉందమ్మా. నిన్న అన్నట్టుగానే మొదటి రోజు కొంచెం ఎక్కువగానే భక్తులు అయ్యారు. ధర్మదర్శనానికి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా సాగిపోయింది. నిన్న ఇబ్బందులు ఏం కలగలేదు. మొత్తం కలిపి 5 లక్షల మందిని అనుకుంటున్నారు నెలంతా. గురువారాలు ఒక్క రోజుల్లోనే 70,000 వరకు అంచనా వేస్తున్నారు. నిన్నటి నుంచి
నిన్న తాకండి నుంచి అనుకుంటున్నారు. ఉన్నాయండి, వాళ్ళకి అక్కడ సైకిల్స్ పెట్టారు, వీల్ చైర్స్ పెట్టారు. పిఆర్ఓ ఆఫీస్లో కనుక సంప్రదిస్తే మా అటెండెంట్ వాళ్ళని తీసుకుని వచ్చి మెయిన్ డోర్లోంచే ప్రోటోకాల్ డోర్లోంచే వాళ్ళని ఎంట్రన్స్లోంచే వాళ్ళని దర్శనానికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అక్కడ వదిలేస్తారు. అట్లా మంచి భక్తులందరికీ విన్నపం ఏంటంటే తోసుకోవద్దు. ఇక్కడ ప్రతి వాళ్ళు ఆగి అమ్మవారికి ఒక పసుపు కుంకుమ పాలు సమర్పించడం అనే ఆచారం ఉంది. వేరే దేవాలయాల్లో అయితే అలా నమస్కరిస్తూ వెళ్ళిపోతారు. తోసుకోవద్దు, తొక్కిడొద్దు. దేవాలయం వాళ్ళకి సహకరించమనండి. వీళ్ళనంత తొందరగా మూవ్ అమ్మని చెప్తున్నాం. అందరూ వచ్చి అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల కమిషన్ ఇటీవల కాలంలో శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి దేవస్థానం అది ఏవైతే అమ్మవారి వార్షిక మహోత్సవాలు ఉన్నాయో ఈ మహోత్సవాల సందర్భంగా బాలల హక్కులకు సంబంధించి అలాగే వాళ్ళ సంక్షేమానికి సంబంధించి మనం ఏ అంశాలు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుందని దానిపైన ఈఓ గారికి కానివ్వండి మిగతా ఉన్న అధికారులకు కానివ్వండి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు అధికారులు కూడా తల్లిపాలు కేంద్రాలు అలాగే వేడి పాలు ఇచ్చే తాలూకా సెంటర్లు దాంతోపాటు దివ్యాంగ పిల్లలకి అలాగే బాలింతలు గర్భిణీ స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా క్యూ లైన్లు కూడా ఏర్పాటు చేసి మాతోటి ప్రారంభించడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా ఇదే స్పందన ఇదే పందా కూడా నెల రోజులు కొనసాగాలని చెప్పి కమిషన్ అయితే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ పిల్లోడికి ఎవరికి ఇబ్బంది రాకుండా 100% సస్యశ్యామలంగా ఉత్సవాలు ముగించాలని చెప్పి కమిషన్ చైర్పర్సన్గా నేనైతే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే కమిషన్ మెంబర్గా కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లలకు మాత్రం ఎవరికి ఇబ్బందులు కలగకుండా కేవలం 4 ఆదివారాలతో పాటు మిగతా ఉన్న సెలవు దినాలు ప్లస్ అలాగే అమ్మవారి తాలూకు ప్రధాన పండుగ ఏదైతే పడుతుందో గురువారాలు దాంట్లో చూడమని చెప్పడం జరిగింది. అధికారులు కూడా హామీ ఇచ్చారు. మరి చట్ట ప్రకారం కానివ్వండి లేదంటే ఏవైతే చర్యలు చేపట్టాలో వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మంచిగా చేయాలని చెప్పి చైల్డ్ రైట్స్ కమిషన్ అయితే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాజీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. నేవీ డేను పురస్కరించుకుని బీచ్ రోడ్లో అమరవీరులకు ఘన నివాళులర్పించిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరేంద్ర ప్రసాద్. పాల్గొన్న పోలీస్ కమిషనర్ సంకబ్రత బాగ్జీ, ఇతర నేవీ అధికారులు. ఘంటసాల 102వ జయంతిని పురస్కరించుకుని కాంస్య విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించిన స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్. ఘంటసాల విగ్రహ ప్రాంగణంలో ఓపెన్ ఆడిటోరియంను నిర్మించాలని డిమాండ్. మార్గశిర మాస ఏర్పాట్లలో భాగంగా చిన్నారుల సంరక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. చైల్డ్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ చైర్మన్ గొండు సీతారాం ఆదేశం. వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.